like the relation to the boat and to the big ships who travel into material shoes, marble, cardboard, paper, balloons, straw, etc. It was the lungs are used for breathing or breathing of the respiratory system. Respiratory System. A human body. Sunlight is observed by the plants and the greenhouse. Sunlight is converted into heat.
1908. My project name is as loudspeaker, but this loudspeaker is somewhat different because it works without any electricity. And first I will show you how it works. Some mobile phones have low sound. Because of low sound, we can high sound. So I will show you how it works. This is Karthi Pawar from Standard 8. Today I will show you the power for blind people. This is power for blind people. They cannot see their own eyes. Some blind people can rely on electric pole of power car. This sensor can alert him he or she there is some object. Most difficult to mark introduction and now I will show you how to work my program. Air cooler is a device of cool air. This is ATM machine. We will see it is work. We can take the ATM card and coin and put coin. My name is Karthik Pachindawa. My project name is First Identity. Perspective is very important. Every option has a perspective. This perspective does not make us different. However, it is necessary to go to the hospital as soon as possible. This is perspective. This is data. This is quarter. This is bandage step. This is seeker. This is antiseptic lead. This is bandage. This is thermometer. This is pen cream. This is pen balm. This is pen killer tablet. Thank you. My project name is Rainbow Tree. Monkey and bird sit on the tree. These are leaves, branches, Good morning everyone. My name is Prerna. I am a student. I study in My project name is What? This is the head. The head. This is the ears. This is the eye. This is the mouth. This is the stomach. This is the hand. This is the finger. This is the neck. This is the neck.
Science Day. And this day, we all know this day we are celebrated due to Dr. C.V. Raman. He was proved that the scattering of light, effect of scattering of light. And on the occasion of this, government has declared this day as a Science Day. So, our students, you all have observed them how they are creatively make their video, make their projects, and actually best working is there of our small kids. I know that they never did excellent work, but whatever they have did is more than excellent. So please put your hands together for them. Even I would like to welcome all the dignitaries. Actually, all the dignitaries which are in front of you, they are really great. And because of greatness of them, we have called them here. Okay, so within 2 minutes we'll start the program. Till that, here. Today, on the occasion of science exhibition, I am very happy that all the students have made many efforts to share their thoughts in front of you all. मुलांनी खूप सुंदर तयारी केली आणि खूपच छान वाटलं. खूप म्हणजे खूपच सुंदर. प्रत्येकाने प्रोजेक्ट पण खूप छान बनवले. अगदी मनापासून सगळ्यांनी तयारी केली. थँक्यू. मोठे पालक सगळेच आहेत, पण मी बर्गे म्हणून मी इथं विनंती करते त्यांनी 2 मिनिटं त्यांचं व्ह्यू शेअर करावा. ही तयारी तर खूपच सुंदर आहे. म्हणजे खूप त्यांनी कष्ट घेतलेले आणि शाळा पण त्यांच्यावर म्हणजे खूप कष्ट घेतले त्यांच्यावरती. सगळे टीचर्स म्हणा खूप सपोर्टिव्ह आहेत. कोणताही एनी प्रॉब्लेम आला कधीही एनी टाईम त्यांना आम्ही कॉल करू शकतो. म्हणजे पेरेंट्ससुद्धा कधीही त्यांनी आम्हाला कोणतंही कंप्लेंट म्हणजे कोणताही इश्यू असू दे आम्ही कोणत्याही टायमिंगला त्यांच्याशी शेअर केलेलं आहे. सगळे टीचर्स जे सपोर्टिव्ह आहेत आणि स्कूल खूप सुंदर आहे. आपण जे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बघितल्यापासून त्याचे प्रोजेक्ट आपल्याला जर हे थोडं बघताना आपण असं थोडंसं टॅली दाखवत असलं तरी त्यामध्ये मुलांची मेहनत खूप आहे. हार्ड एफर्ट्स आहे. भरपूर इनोव्हेटिव्ह आयडिया अप्लाय करून हे प्रोजेक्ट बनवले गेलेले आहे. आणि मी सगळ्या मुलांना अप्रिशिएट करतो की त्यांनी एवढे हार्ड एफर्ट घेतले त्याच्यामध्ये. आणि रिअली हे मुलं जे आहेत जो हा सायन्स याचं त्याचं प्रेझेंटेशन एक चांगल्या पद्धतीने यामध्ये केलेलं आहे. थँक्यू व्हेरी मच. मला इथं बोलवलं आणि हे प्रोजेक्ट बनवण्याची संधी दिली, ऑपॉर्च्युनिटी दिली. त्यांचे त्यासाठी जे आहेत सगळ्यांची मॅनेजमेंट त्यांना खूप खूप आभारी आहे. आणि लहान मुलांनी सुद्धा प्रशिक्षण दिलं. मी एक लहान स्टुडंट करतो स्टेज प्रोग्रामवर. या मुलांसाठी खूप मेहनत घ्यायला लागते. म्हणजे बेसिकली जी मुलं आहेत ती बेसिकली छोटे असतात, छोटे छोटे इश्यूज असतात, तर ते ॲड्रेस करून या स्कूलमध्ये देखील भरपूर मुलांची काळजी घेते. पॅरेंट्स इंटरॅक्शन हा फार महत्त्वाचा आहे आणि पॅरेंट्ससुद्धा फार कॉपरेशन महत्त्वाचं असतं. असंच कॉपरेशन या स्कूलला पॅरेंट्सचं राहावं हे आम्ही मॅनेजमेंटच्या वतीनं आपल्याला आवाहन करतो. थँक्यू व्हेरी मच. Felicitate the chief guests who are present in front of you. So I am requesting the principal sir, please felicitate respected Jadhav sir, who is the founder of Sai Pre-Primary School. He is having more than 250 students in his school, and actually he is an idol for us. So I am requesting principal sir, please. शाळेत होते आणि स्कूलमध्ये असे काही फंक्शन्स असायचे आणि गेस्ट यायचे तर ते खूप असे लेंगी भाषणं वगैरे द्यायची आणि सगळ्यांना म्हणजे पेरेंट्सला पण आठवत असेल की आपल्याला वाटायचं यार कधी यांचं भाषण संपतंय. सो मी तशा प्रकारचं काही एवढं खूप जास्त बोलणार नाही तुमच्यासमोर. आणि सरांनी वगैरे तुम्हाला आजच्या दिवसाचं महत्त्व ॲक्च्युली आपण सायन्स डे जो आहे 26 फेब्रुवारीला सेलिब्रेट करतो याचं महत्त्व सगळ्यांनाच माहीत आहे. C.V. रामन सर यांनी जो रामन इफेक्ट डिस्कवर केला. रामन इफेक्ट म्हणजे काय ॲक्च्युली सगळी छोटी मुलं आहेत त्यामुळे त्यांना तितकं नॉलेज आय डोंट नो आहे. तर तुम्हाला एक जे जर स्टुडंट्स डू यू नो एनिथिंग अबाउट रामन इफेक्ट? जस्ट काय असतं लाईट रेज जे असतात ना तर ते कोणत्याही एका पार्टिकलवरती जेव्हा स्ट्राईक होतात ना तर ते त्यांचं सेपरेशन होतं, डिस्पर्शन होतं. आणि हा मेन त्याची थीम होती रामन इफेक्टची. आणि हा जो इफेक्ट होता तो खूप जास्त बेनिफिशियल ठरला कारण बऱ्याच सायंटिस्टनी बरंचसं संशोधन केलं आहे. मग C.V. रामन यांच्याच ऑनरमध्ये आपण का हा सायन्स डे सेलिब्रेट करतो?
तर त्यांनी जे डिस्कवरी केली ह्याचं जर संशोधन केलं तर तो बेस ठरला बाकीच्या सायंटिस्टसाठी की ज्याच्या थ्रू मग वेगवेगळे संशोधन सायन्सच्या फील्डमध्ये होत गेली. सो इट इज कन्सिडर्ड ॲज द पायोनियर जे काही आहे इन्व्हेन्शन, आणि त्याच्यामुळे बाकीच्या सायंटिस्टना खूप त्याचा हेल्प झाली म्हणून आपण त्यांचा ऑनर केला. आणि ही इज द फर्स्ट एशियन की हू हॅज गॉट द नोबेल प्राईज. तर पहिले एशियन होते आणि मग त्यांच्या ऑनरमध्ये आपण हा सायन्स डे जो आहे तो सेलिब्रेट करतो. इथे खूप साऱ्या स्टुडंट्सनी खूप छान छान इनोव्हेटिव्ह असे प्रोजेक्ट्स बनवलेले आहेत. खूप छान वाटलं बघून की मुलांच्या मध्ये आता आपण हे जे सगळे डिस्कवरीज आपण आत्ता सध्या उपभोग घेत आहोत, म्हणजे अगदी उठल्यापासून झोपेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीमध्ये सायन्स आहे. प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंट जे आपण वापरतो ते सायन्सचं कुठेतरी त्याच्यामध्ये बेस आहे. आणि सगळेच इन्स्ट्रुमेंट्स हे एका क्युरिओसिटीमधून तयार झाले. व्हाय, व्हॉट, हाऊ, म्हणजे जे आपण इंग्लिशमध्ये ज्याला WH क्वेश्चन्स म्हणतो ना, तर तशा प्रकारचे क्वेश्चन्स त्या सायंटिस्टच्या मनात येत गेले आणि त्याच्यावरून मग त्याच्या थ्रू त्याने त्याच्यावरती अभ्यास केला आणि मग वेगवेगळे इन्व्हेन्शन झाले. सो प्रत्येक सायंटिस्ट हा अशाच प्रकारच्या एक्झिबिशन्स थ्रू अशाच प्रकारच्या नॉलेज घेत 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 तयार झालेले आहेत. असं बॉर्न सायंटिस्ट हे खूप कमी होते. तुम्हाला सगळ्यांनाच माहीत आहे, अल्बर्ट आईन्स्टाईन असतील किंवा थॉमसन असतील, तर हे अगदीच म्हणजे लहान असताना शाळेत असताना ते अगदी पुअर स्टुडंट, म्हणजे शिक्षकांनी त्यांना असं उडाण टप्पू म्हणून सोडून दिलेलं होतं आणि नंतर मोठे होऊन ते स्वतः शिक्षण घेऊन त्यांनी मग पुढं आपलं सायन्सच्या फील्डमध्ये खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं आहे. सो आपल्याला असं नाही म्हणता येणार की जो हुशार नाही आत्ता, म्हणजे आपण जे स्पेसिफिक क्रायटेरिया लावतो की मार्क छान पडले म्हणजे तो स्टुडंट हुशार आणि मार्क कमी पडले म्हणजे तो ढ, असं काही नसतं ॲक्च्युली. तर प्रत्येकाचा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट वेगवेगळा असतो आणि त्याच्यानुसार त्यांनी त्यांच्या फील्डमध्ये पुढे जाऊन ते नॉलेज मिळवून मोठे देखील होतात. सो हे अशा प्रकारचे एक्झिबिशन्स जे आहेत ते मुलांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी खूप छान उपयोगी ठरतात. त्याच्यातूनच त्या मुलांच्यामध्ये सायन्सबद्दल एक पॉझिटिव्ह अप्रोच क्रिएट होतो आणि मग हेच जाऊन पुढे ह्यांच्यातूनच एखादा सायंटिस्ट डेव्हलप होतो. सो अशा प्रकारचे एक्झिबिशन्स शाळेमध्ये अरेंज करणं हे खूप गरजेचं आहे की ज्याच्यातून मुलांच्या कलागुणाला वाव मिळेल. सो खूप छान वाटलं इथे येऊन तुमचे सगळ्यांचे हे सगळे एक्सपेरिमेंट्स बघून. खूप छान एक इनिशिएटिव्ह तुम्ही हे केलेलं आहे सर आणि तुम्हाला सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा. Morning to one and all. I feel so happy when I see the wondering and beautiful spaces. It is great pleasure to stand in front of you and interact because I have been missing what I like a lot. Ma'am, you always appreciate me that you are very lovable, friendly, kind by nature, but I think it is an exaggeration. So every person is a very lovable, kind, cooperative, considerate. I am not exceptional because I am like you, the creation of God, and God has inculcated all the good values like humanity, then we call it dignity, then humbleness, politeness, everything. And so it is of course the teacher's responsibility to inculcate all the values within the young minds of the children. So of course when I visited each and every classroom, I am really happy because children and their parents have taken immense effort to give the best to the today's science exhibition. And so I would like to say it is one of the school which is fast growing as well as developing in the suburb of Satara. The school itself is known for its creative and innovative activities, and so the team leaders like Mr. Pawar sir as well as
Khandagale sir, then the teammates taking great efforts to make the school attain its standard, academic standard, as well as the quality education. Of course, this is the school which sail on the quality education, and of course, when we talk about the science exhibition, particularly, it is the intention of the science exhibition to develop a scientific view among the young growing children, and so I feel that this is the motive of the science exhibition and which really fulfill. So without wasting my much more time, I thanks to Principal Khandagale sir as well as Pawar sir and the teachers as well as parents and students for giving me a great opportunity to stand in front of you and speak to you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. का आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आज हम साइंस एग्जीबिशन के नाते सारे पेरेंट्स, हमारे सारे छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम के लिए यहाँ खास करके जो मौजूद रहे, श्री साई प्राइमरी के प्रेसिडेंट श्री जादव सर, कृपया मैडम साइंस टीचर, उसके बाद हमारे शिंदे सर और जो बाकी सारे जो यहाँ टीचर और जो भी बाकी पेरेंट्स उपस्थित रहे, सबसे पहले मैं इन सभी का धन्यवाद देता हूँ। सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपने देखा होगा कि ये साइंस एग्जीबिशन जो आप शुरू से देख रहे हैं, इन छात्रों ने, इन नन्हे मुन्ने छात्रों ने इसके लिए बहुत मेहनत ली है। हमें देखने के लिए इनके प्रोजेक्ट बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इसके पीछे इन छोटे बच्चों के और उसके साथ ही साथ इनके पेरेंट्स की कितनी मेहनत है बाद में पता चलता है। अगर कोई छोटा भी प्रयोग बनाना पड़ता है, कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े छात्रों से लेकर जो भी नर्सरी, जूनियर, सीनियर, केजी के छात्र हैं, इन छात्रों ने बहुत सुंदर तरीके से ये बनाया भी है और उसके बाद एक्सप्लेन किया है। मुझे बहुत खुशी हुई। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको ठीक से बोलना भी नहीं आता है, लेकिन इन छोटे बच्चों ने प्रवाहमयी अंग्रेजी में पेड़ों के जो भी हिस्से हैं उनके नाम बताए, जो हमारी बॉडी है, बॉडी के नाम बताए और ऐसे बताए जैसे इनको सब पता है। तो इन छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी, जूनियर, सीनियर के बच्चों के लिए सभी की ओर से तालियां होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमारा देश साइंटिस्टों का देश है, मतलब जो भी वैज्ञानिक है इनका हमारा देश है। हमारे देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, जैसे सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और जगदीश चंद्र बोस वगैरह, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक इस देश में हुए हैं। और अगर हम थोड़ा पीछे, बहुत पीछे जाएंगे तो हमारे पुराण में, वेदों में साइंस की बहुत सारी बातें हैं। मैंने एक स्थान पर पढ़ा था कि जो हमारे उपनिषद है, जो हमारे 4 वेद है, इन वेदों में साइंस की सारी जानकारी है। इतना ही नहीं है, वेदों में जो हवाई जहाज से हम एरोप्लेन कहते हैं, इनके हर हिस्से के नाम हमारे वेदों में पाए जाते हैं, हमारे उपनिषदों में पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब दुनिया को विज्ञान पता भी नहीं था, तब हमारे भारत देश के वैज्ञानिक विज्ञान में बहुत आगे पहुंच चुके थे। इसके कारण जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं, ये पीछे रहने वाले नहीं है, और जो आने वाली सदी है, ये सदी भारत की होगी, विज्ञान की होगी, और भारतीय वैज्ञानिक इस विज्ञान में बहुत आगे पहुंच चुके होंगे। क्योंकि हमें पता है कि मंगल पर हमने हमारा यान भेजा है, इसके साथ साथ हमने बहुत आसानी के साथ नियोजित समय पर जो हमारा मंगलयान 3 है ना, हमने चांद पर भेजा है, जो बात अभी तक बड़े बड़े देशों को भी संभव नहीं हो पाई है। इसका अर्थ यह है कि विज्ञान में हमारे वैज्ञानिक बहुत आगे पहुंच चुके हैं, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है इसका फ़ायदा उठाएगी और दुनिया को दिखा देगी कि भारत देश क्या है और भारत देश के वैज्ञानिक क्या है। इसी प्रकार से यहाँ जो भी सारे
छात्र आए, पेरेंट्स आए, अपने छोटे मोटे बच्चों को साथ लेकर आए, इन सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं यहाँ अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। All the guests who are present here, teachers who have worked so hard, and dear students, this school is like family to me. So obviously I'm proud of everything that happens here. Especially proud of all the students who put their extra efforts. I know exams are coming, but then to spare the time to make these projects. I congratulate them, and obviously all the teachers who have taken so much effort to guide them to make this program successful. And I wish them all the best for their exams and future. इसके कारण इतना सुंदर ये सारा प्रोग्राम आपके सामने आप दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई देने लगा है। इसके कारण यहाँ मैं दादर सर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे उनका सत्कार करें। माझं नाव पूर्वा अजय चव्हाण। माझा मुलगा 6th स्टँडर्डमध्ये आहे आणि एक 5th स्टँडर्डमध्ये आहे। सायन्स एक्झिबिशन खूप छान झालं आणि मुलांची पण प्रगती खूप छान आहे। बाकीचे सगळं वेल अँड गुड आहे। मी स्टार 5 स्टार देत आहे। सराहलीना स्कूलमध्ये आज जे सायन्स एक्झिबिशन मी अटेंड केलं, ॲज अ सायन्स टीचर खूप छान वाटलं मला, कारण खूप दिवसानंतर असं इनोव्हेटिव्ह एक्झिबिशन जे आहे ते बघायला मिळालं। मुलांनी खूप छान मेहनत घेऊन, टीचर्सनी पण ऑफकोर्स, टीचर्सनी पेरेंट्सनी खूप छान छान मॉडेल्स बनवलेले होते, ज्याच्यामध्ये नवीन नवीन कन्सेप्ट्स जे आहेत ते त्याच्यातून, म्हणजे सायन्सचं ॲक्च्युअल जे आपण सायन्स शिकतो तर ते पुस्तकी ज्ञान झालं आणि त्या पुस्तकी ज्ञानाचा बरेच वेळेला आपल्याला डे टू डे लाईफमध्ये उपयोग हा खूप कमी माहीत असतो, किंवा ह्या शिकलेल्या गोष्टीचं आपण ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन कसं करायचं हे माहीत नसतं। पण सायन्स टीचरनी खूपच छान मेहनत घेतलेली आहे याच्यावरती आणि मुलांना त्याच्याबद्दल गाईड केलं। ॲक्च्युली सायन्सचा सब्जेक्टच असा आहे की ज्याचा उपयोग आपल्याला आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये कशा पद्धतीनं करता आला पाहिजे विज्ञानाचा, हे ज्याला समजलं त्याला सायन्स खरं तर खूप इझी वाटतं। आणि हे जे प्रयोग केलेले आहेत मुलांनी, जे मॉडेल्स बनवलेले आहेत, त्याच्या थ्रू खरंच हे प्रत्येक ठिकाणी जाणवतं की किती व्यवस्थित त्यांना ते नॉलेज त्यांच्यापर्यंत पोचलेलं आहे। आणि नॉलेज जोपर्यंत पोचत नाही तोपर्यंत मुलांना देखील स्वतः ते एक्सप्लेन करता येणार नाही। सो खूप छान इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे सराहलीना स्कूलने आणि माझ्यातर्फे त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। थँक्यू। प्रवीण मोहन भोसले, माझा मुलगा इथे 6वीमध्ये शिकत आहे। आज सराहलीन स्कूलमध्ये सायन्स एक्झिबिशन भरवलं गेलं, खरंच कमालीचं होतं। त्याच्यामध्ये शिक्षकांनी घेतलेली मेहनत ही त्यांच्या मुलांच्या कर्तृत्वामधून दिसून येत होती। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, पण त्याच्यातून त्यांनी दिलेली माहिती ही इतकी जबरदस्त होती की काही गोष्टी तर मलाही माहिती नव्हत्या की हे असंही काहीतरी सायन्स घडत आहे म्हणून।